আচ্ছা, আমরা লাস্ট ক্লাসে কোথায় ছিলাম? আমরা কোন পর্যন্ত পড়েছিলাম? এই পর্যন্তই? হ্যাঁ আপু, এই পর্যন্ত। জি আপু। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখানে দেখেন, দেয়া ফেস্টিভ্যাল বেজুক। হুম, বেজুক মানে ভিজিট। তো ফেস্টিভ গুলাকে ভিজিট করতে যাওয়া। হ্যাঁ, এখানে একটা হইরেন আছে, এখানে তিনটা ফর্ম টাইপের আছে বা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপের আছে। আমরা হইরেন শুনে এগুলাকে ফিল আপ করার চেষ্টা করব। ওকে। Hören Sie das Gespräch von Marek und Lina. Welches Festival möchten Sie besuchen? তো এই তিনটা দেখবা এবং মারেক আর লিনা আসলে মানে তিনটার মধ্যে কোনটাতে যেতে চায় সেটা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। ওকে। আচ্ছা, আমরা তাহলে এটা শুনবো। 1. Da war ich letztes Jahr. Das war toll. Ich habe eine Nachten können. Vom ersten, Gut. Tag. da wohnen auch Freunde, super dort. 50 €. Und dann noch Auch cool. Natürlich viel zu spät ins Bett gekommen. ওকে। আহ, দেখেন, এটা হচ্ছে ওয়াকেনের একটা প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, সেটা মিউজিক, অর্থাৎ মিউজিক সাইট কবে থেকে কবে, জায়গার নাম ওয়াকেন, আর প্রাইস, টিকিট প্রাইস কত, কি বলবে শুনবেন এবং মনে রাখার বা লিখে রাখা বা মনে রাখার চেষ্টা করবেন। তারপরে এটা হচ্ছে রক মিউজিকের প্রোগ্রাম, রক মিউজিক সাইট, অর্থাৎ কবে থেকে কবে। Entschuldigung. ভোল্ট নুনবার্গ, আর প্রাইস কত সেটা। মিউজিক হচ্ছে ইন্ডি, রক আর ইলেকট্রো, কবে থেকে হবে, আর ডিফল্টস হচ্ছে আমাদের ওই জায়গাটা ওয়ার্ডের নাম আর টিকিট প্রাইস। এখন এখন যেই কথাটা বলবে মানে ওরা দেখবে আসলে কোনটার প্রাইস কত, এবং আপনার উচিত হবে যে আহ, ওরা শেষে আসলে কোনটা চুজ করবে সেটা ডিসাইড করা। আচ্ছা, শোনেন। bald ist das Semester vorbei und ich habe echt wieder Lust auf ein Festival. Du auch, Lina? Total. Ich würde echt gern mal nach Wacken fahren. Da ist es bestimmt super. Nach Wacken? Ich weiß nicht. Die spielen da eher so Metal, oder? Genau. Hard Rock und Metal. Ich finde die Musik toll, weil sie so schnell und laut ist. Die Atmosphäre dort ist auch cool. Das haben mir Freunde erzählt. Warte, ich schaue das mal kurz nach. Naja, die Stimmung ist auf Festivals doch immer super. Also, das ist Anfang August, 3 Tage lang. Und wie viel kosten die Karten? Oh, ein Dreitagesticket kostet 220 €. Und dann noch die Fahrt dahin und übernachten und so. Ja, das ist vielleicht zu teuer. Was gibt es denn noch für gute Festivals? Also ich höre ja gern Rockmusik und vor ওকে, আপনারা কি এটা সলভ মানে বুঝেছেন? কি মিউজিক হবে, প্রাইস কত, ভাকেনের টাইম? প্রাইস বলতে পারছি, বাট আরেকবার দিলে ভালো হয়। হুম, দিব। আরেক মিউজিক কি প্রাইস কত বুঝতে পারছেন ভাইয়া? 220 Euro ছিলেন। ইয়া, ও মিউজিক বুঝতে পারে নাই না, কি মিউজিকের না, প্রোগ্রাম হবে। ওকে, আবার শুনেন। এই বাকেন আমার নাকি বাকেন বুঝলি? আমার ভাকেন, হচ্ছে একটা ফোন আসছিল এই কারণে। আচ্ছা, আবার দেখেন। Metal oder All.
Ich würde echt gern mal nach Wacken fahren. Da ist es bestimmt super. Nach Wacken? Ich weiß nicht. Die spielen da eher so Metal, oder? Genau. Hard Rock und Metal. Ich তাহলে মিউজিক কি? হার্ড রক und মেটাল। ওকে, মেটাল। এই দুটো হচ্ছে মিউজিকের টাইপ। finde die Musik toll, weil sie so schnell und laut ist. Die Atmosphäre dort ist auch cool. Das haben mir Freunde erzählt. Warte, ich schaue das mal kurz nach. Naja, die Stimmung ist auf Festivals doch immer super. Also, das ist Anfang August, 3 Tage lang. Und wie viel kosten die Karten? Oh, ein 3-Tagesticket kostet 220 Euro. Und dann noch die Fahrt dahin und übernachten und so. Ja, das ist vielleicht zu teuer. Was gibt es denn noch für gute Festivals? Also ich höre ja gern Rockmusik. Und vor ein paar Jahren war ich bei Rock im Park. Stimmt, das ist ja auch total bekannt. Ja, es war super dort. Das ist meistens so im Juni. Wo ist das nochmal genau? Bei Frankfurt? Nee, in Nürnberg. Da wohnen auch Freunde von mir. Da könnten wir übernachten. Und wie teuer sind die Tickets? Also so ein normales Ticket kostet 149 Euro. Für einen Tag? Nee, für 3 Tage. Das geht ja noch. Ja, es geht. Aber vielleicht gibt es noch ein kleineres Festival? ওকে, এটা কি বুঝতে পারছেন? রকিং পার্ক, সাইড এটা কপি। হবে এটারও প্রাইসটা বুঝতে পারছি। আই নো অন দ্যাট 50 ইউরো, মানে 150 ইউরো। 149 ইউরো হচ্ছে 3 দিনের জন্য। আর সাইট কখন কখন হবে এটা? সাইটটা শুনতে পারিনি। ওকে, ইউনি, নট আইনমান্তিক। ইউনি, বাট ও বলে মাইস্টেন্স ইম উনি। দেখেন, ইউনি। Ja, das ist vielleicht zu teuer. Was gibt es denn noch für gute Festivals? Also ich höre ja gern Rockmusik. Und vor ein paar Jahren war ich bei Rock im Park. Stimmt, das ist ja auch total bekannt. Ja, es war super dort. Das ist meistens so im Juni. মাইস্টেন্স ইম উনি, ইউনি বলে আর কি। তো জুনের মধ্যে এটা বেশিরভাগ হয়, অর্থাৎ আমরা এটা বুঝতে পারছি। Wo ist das nochmal genau? Bei Frankfurt? Nee, in Nürnberg. Da wohnen auch Freunde von mir. Da könnten wir übernachten. Und wie teuer sind die Tickets? Also so ein normales Ticket kostet 149 Euro. Für einen Tag? Nee, für 3 Tage. Das geht ja noch. Ja, es geht. Aber vielleicht gibt es noch ein kleineres Festival? Das ist bestimmt billiger. Mein Bruder wohnt in Diepholz. Die haben da ein kleines Festival mit gemischter Musik. Indie, Rock, Elektro. Das klingt auch gut. Wann ist das denn genau? Also dieses Jahr ist es vom... Warte, hier steht's. Vom 1. bis 4. August. Also 4 Tage. Und es ist voll günstig. Echt? Wie viel kostet es denn? Für 4 Tage nur 90 Euro. Aber warte mal. Mist, es ist schon ausverkauft. Schade. Aber dann fahren wir doch nach Nürnberg. Also, wenn wir bei deinen Freunden übernachten können. Ja, ich schreibe Ihnen gleich mal. Und ich frage die Nachbarn, ob sie meine Katze nehmen können. Hoffentlich haben sie Zeit. ওকে, নোমান ড্রাইভ। এটা হচ্ছে Yes, in August, 9 থেকে 4 তারিখ। 900 ইউরো। 90 ইউরো, 90 টাকা 4 দিনের জন্য। আর 1 এবং থেকে 4 আগস্ট 4 দিনের প্রোগ্রাম। 1 থেকে 4 আগস্ট 4 দিন। আচ্ছা, তাহলে এখন বলেন ওরা কোন ফেস্টিভ্যালটা চুজ করলো? ওরা কি ভাকেনে যাবে, নুনবার্গে নুরেনবার্গ যাবে? রক পছন্দ ওয়াক হচ্ছে ইন পার্ক। নুরনবার্গের রক ইন পার্ক যেটা এটা। আচ্ছা, কেন যাবে ও? কিন্তু প্রাইস তো কম ছিল আপেল ট্রিটটা। বাট টিকিটটা শেষ হয়ে আপেল গেছিল। ফিফটি তো টিকিট সোল্ড আউট হয়ে গেছে, সো ওরা ওইখানে যাইতে পারবে না। আচ্ছা,
এটা অনেক ইজি ছিল। অলসো কোর্স gemeldet, আমরা এখন এটা পড়বো। দেখেন এখানে তিনটা টেক্সট আছে, কে কোনটা পড়বেন হ্যান্ড রাইজ করেন, আমি আলাদা করে দিচ্ছি। ওকে, সুজন মাহমুদ ভাইয়া প্রথমটা পড়বেন। আর ওকে, নুসরাত আপু সেকেন্ডটা। হুম, শাওন ভাইয়া থার্ড। ওকে, পড়েন আপু। সরি ভাইয়া। শুরু করেন। এরপর শুরু করবো আমি। জি। রেডিও স্টেশন নাক সিস্টেম, একজন রেডিও ঘোষক খবর শুনে ঘুমাচ্ছে নাকি? ভাইয়া আপনার কথা আমরা ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছি না। শোনা যাচ্ছে না আপু? হ্যাঁ, আপনি যখন মাইক্রোফোনের কাছে এসে কথা বলেন তখন মেবি ঠিক থাকে। হুম। রাডিও স্টেশন নাক সিস্টেম, হুম। একজন রেডিও ঘোষক যে আছে উনি হচ্ছে খবর শোনানোর জন্য ঘুমাচ্ছেন। খবর বলার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে। Die ganze Nacht hat der ganze Radiosprecher Peter Arbeit am Bett von seiner zweijährigen, zweijährigen kranken Tochter verbracht. ইয়া। Die ganze Nacht, পুরা রাত্র রাজ্যের বেকান্তে রাডিওস্টেশন বিখ্যাত খবর ঘোষক পিটার বাইট আম বেড মানে বিছানায় ছিল। ফন জাইনার সোয়াইয়ারিগেন ফ্রাঙ্কেন টকটার ফেরবাক, তার হচ্ছে অসুস্থ 2 বছরের মেয়ের সেবা করার জন্য নাকি হ্যাঁ। দরকার। হ্যাঁ, তাকে সময় মানে কাটাতে হয়েছে তার বাচ্চার জন্য সারা রাত, তার বাচ্চার বেডে। Der Mude ist er am nächsten Morgen zur Arbeit gekommen und hat den im Studio auf seiner Einsatz gewartet. হুম। সে অনেক ক্লান্ত ছিল, পরবর্তী সকালে হচ্ছে কাজের মধ্যে ক্লান্ত নিয়ে এসেছিল। হুম। এবং হাজেম ইন স্টুডিও, এবং স্টুডিওর মধ্যে আইনজার্টস গেবার্টে, এটা কি আপু তার তার টার্নের জন্য সে অপেক্ষা করছিল, মানে সে একজনের পরে আরেকজনের কাছে মাইক্রোফোন আসে না ও সেটা। আচ্ছা তার সিরিয়ালের জন্য, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। বুঝতে পারছি। Und sie heurer haben wir immer auf die Nachrichten gewartet. হুম। এবং এবং শ্রোতারা যে ইমা অফ দি, এবং সবসময়ের মতোই তারা হচ্ছে অপেক্ষা করতেছিল। হুম। Aber plötzlich war am Radio 2 Minuten lang Stille. হুম। কিন্তু হঠাৎ করে রেডিও স্টুডিওতে 2 মিনিটে দেরি হয়ে গেছে নাকি? সাইলেন্স হয়ে গেছে হঠাৎ করেই, 2 মিনিট আচ্ছা 2 মিনিটের জন্য লম্বা সাইলেন্ট হয়ে সময়ের গেছে। জন্য সাইলেন্ট ছিল। Der Nachrichtensprecher ist eingeschlafen. হুম। হচ্ছে এই খবর পাঠক হচ্ছে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। Und hat die Nachrichten verpasst. হুম। এবং এই খবর হচ্ছে কি মিস হয়ে গেছে নাকি মিস হয়ে গেছে। verpasst. ওকে, সে গুড। সেন্টেন্স বড় বড় হলেও দেখা যায় যে আমরা অনেক ভোকাবুলারি জানি, একটু চিন্তা করলেই মিনিং বের করতে পারি আমরা।
ফেয়ার ব্রাক্টের অর্থ কি আপু এখানে? ফেয়ার ব্রাক না ব্রাস্ট? ফেয়ার ব্রাস্ট। ফেয়ারব্রাখট মানে স্পেন্ড করা, মানে হচ্ছে সময় দিল না ওইটা, সময় কাটালো এখানে। আর আইন জার্সের হচ্ছে তার পরবর্তী টার্ন, টার্ন আছে নাকি? টার্ন। আইনজার্টস মানে হচ্ছে তার সুযোগ আসার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। এটা যদি আরো স্পেসিফিক বলতে চাই তাহলে এটা কি আসে? আহ, ভীষণ বাবারে, মানে তার যে টার্নটা সেটা আসার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। আচ্ছা, তারপরে আপু পড়েন। স্ন্যাপশন আউট দেম ফ্লোমার্ক, ফ্লোমার্ক থেকে সুলভ মূল্যে কেনাকাটা করা। আহ দেয়ার জামলার খাল টু, জি সুলভ আপু। মূল্যে কেনাকাটা করা না, বার্গেন্স করা, মানে দামাদামি করা, দরদাম করা ফ্লো মার্কেট থেকে। ও আচ্ছা। ফ্লো দেয়ার মার্কেট কি জামলার জানেন আপনারা? কাল্টে, ফ্লো মার্কেট কি এটা কেউ জানেন? পুরাতন জিনিসের বাজার রাস্তা না ভাসমান বাজার? বেচে আহ নাকি? ভাসমান বাজারও বলা যায়, পুরাতন আপু যেটা জিনিসেরও। কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস। সবকিছু যে সেকেন্ড হ্যান্ড এরকম না। ফ্লো মার্কটা হচ্ছে আমাদের মেলার মতো, কিন্তু সব প্রয়োজনীয় জিনিস কম দামে পাওয়া যায়। ড্রেস থেকে কাপড় চোপড়, গিটার, মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট, পুরানো জিনিস, ছবি, সবকিছুই মোটামুটি পাওয়া যায়। এটা বেশিরভাগ সিটিতে মাসে একবার বা 3-4 মাসে সিজনে একবার এরকম ভাবে বসে আর কি, বা মাঝে মাঝে বসে ওকেশনালি, তখন মানুষ যায় কেনাকাটা করতে আর কি। জি, পড়েন আপু। আপু। আপু বলবো হ্যাঁ। যে der Sammler kalte aus Rügen hat vor einigen Wochen auf einem Flohmarkt in Wien mehrere Bilder gekauft. হুম। রুগেনের জামলার কাল্টে এক সপ্তাহ আগে ফ্লোমার্ক থেকে কিছু ছবি কিনেছিল। হুম। এক সপ্তাহ না, কিছু সপ্তাহ, আইনিগেন। মানে কিছু সপ্তাহ। কিছু, কয়েক সপ্তাহ। Besonders gut hat ihm ein kleines Bild von einem See gefallen. ওকে, জি, নট তার জে, জি। See জি। gefallen. হুম। তার মধ্যে ছোট একটা ছবি, আহ, হ্রদের একটা ছবি তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে। স্পেশালি বা বিশেষভাবে ভালো একটা ছোট ছবি সে বেশি পছন্দ করেছে। Vor nur 8 € hat er es bekommen. হুম। সে শুধুমাত্র 8 € এটা কিনেছিল, হ্যাঁ। পেয়েছিল। Er hat das Bild einer befreundeten Kunstexpertin gezeigt. হুম। Kunstexpertin মানে কি আর্ট আপু? এক্সপার্ট, আর্ট এক্সপার্ট, মেয়ে আর্ট এক্সপার্ট। সে এই ছবিটা তার বন্ধু আর্ট এক্সপার্টকে দেখিয়েছিল। হ্যাঁ। Die Expertin hat bestätigt, dass das Bild sehr alt und wertvoll ist. হুম। এক্সপার্টিনটা বলেছে, কনফার্ম করেছে যে এই পেন্টিংটা অনেক ওল্ড, মানে অনেক পুরানো এবং ভ্যালুয়েবল। es hat einen Wert von über 8.000 €. ইয়া। এই ছবিটার মূল্য 8,000 € চেয়ে বেশি ছিল। হ্যাঁ, এটার থেকে, হ্যাঁ, এটা ওর্থ হচ্ছে 8,000 থেকে বেশি। আর ওই ছবিটাও 8 ইউরোতে পেয়েছে। ওকে, ডাঙ্কে। আহ, আহ,
পরেরটা কার পড়ার কথা? হ্যাঁ, হ্যাঁ আপু, আমার কথা শোনা যায়? ইয়েস। জাঙ্গেরিন ওনে স্টিমে। জেঙ্গারিন জেং। জাঙ্গারে হুম ওনে স্টিমে অর্থাৎ হচ্ছে হুম মুড উইদাউট ভয়েস। সিঙ্গার সিঙ্গার উইদাউট ভয়েস। বাই আই নেম কনসার্ট in Graz mussten die Fans von der Band Gedankensprung flexibel sein। হুম অর্থ হচ্ছে গ্রেসে একটি কনসার্ট ব্যান্ড গেডাঙ্কেনসপ্রুফুং এর গেদাঙ্কেন এটা হচ্ছে ওই মানে ব্যান্ডের নাম। হুম এর ভক্তরা ছিল আহ, আহ, খুবই নমনীয়। আচ্ছা, bei einem Konzert in Graz mussten die Fans von der Band Gedankensprung flexibel sein। ওই কনসার্টটায় একটা কনসার্ট ইন গ্রান্স, এই গ্রান্সের একটা কনসার্টে তার ফ্যান্সদের, এই যে এই ব্যান্ডের ফ্যান্সদের খুবই নমনীয় হতে হয়েছিল। হুম Das Konzert has had ganz normal angefangen, aber plötzlich hatte die Sängerin keine Stimme mehr। হুম অর্থ হচ্ছে কনসার্টটা একেবারে নর্মালি স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করে উম, গায়কের আহ, কোনো ভয়েস ছিল না। হ্যাঁ Zum Glück waren die Fans gut gelaunt und haben die Lieder sofort selbst laut gesungen। গেসুঙ্গেন, ভাগ্যক্রমে ভক্তরা ভালো হ্যাঁ আহ, ভালো মেজাজে ছিল। মেজাজে ছিল, এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে আহ, গেজুঙ্গেন মানে কি আপু? গান গেয়েছিল, জিঙ্গেন গেজুঙ্গেন। এবং তারা জোরে জোরে গান গেয়েছিল। হুম Das Konzert hat dann nur äh, 15 50 Minuten gedauert, aber die Stimmung war super। হুম তারপর কনসার্টটি 50 মিনিটের মতো স্থায়ী হয়েছিল, উম, কিন্তু পরিবেশ আহ, ভালো ছিল, হুম পরিবেশ ছিল সুপার। Die Band hat sich bei den Fans mit einem Getränk für Sarden bedankt। হুম ব্যান্ডটি ভক্তদের ধন্যবাদ দিয়েছিল এবং প্রতিটা ফ্যানকে আহ, আহ, পানি পানি জাতীয় কোনো খাবার দিয়েছিল না। হ্যাঁ আচ্ছা, খুব ভালো। ভাই আপনার একটু প্রোনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম আছে, umlaut আর আতে। হ্যাঁ, umlaut আর আপনি একইভাবে উচ্চারণ করেন, যদিও এটা ভুলের কোনো কিছু না, আপনি এভাবে বললেও সবাই বুঝতে পারবে, কিন্তু আমি বলছি আপনাকে বেটার হওয়ার জন্য, ওকে? এটা জে, মানে umlautকে আমরা বলি এ, এ, এ। হুম আর আকে তো আই বলি। এটা হাট গানস, কিন্তু এটা জেঙ্গারিন। হ্যাঁ, এটা গেথ্রেঙ্ক। এটা আবার কি ফান্স, এটা ফ্যান্স না, এটা আবার গেথ্রেঙ্ক না। এটা গেথ্রেঙ্ক, কিন্তু এটা ফান্স। হাট, এটা একটু খেয়াল রাখবেন, ওকে? এটা ছাড়া ওকে। সব ঠিক আছে, ওকে? ওকে, আমরা এখন এটাকে ম্যাচ করব।
আম, এটা আমরা অলরেডি পারি, আমরা হচ্ছে রিলেটিভস পারি। এটা ম্যাচ করাই, কি আর ম্যাচ করব। Also, ওকে, আমাদের হচ্ছে এই ক্যাপিটাল সবগুলা, অর্থাৎ আমাদের বই শেষ হয়ে গেছে নিটসওয়েরকে। আচ্ছা, এইখানে আপনাদের কোনো গ্রামারে কোনো প্রবলেম থাকলে বলেন, বইয়ের। আপু, আমার কিছু প্রবলেম আছে। জি, একজন একজন করে। হ্যাঁ আপু বলেন, কনজুকটিভস ওয়াই এ কিছু প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম? কনজুকটিভস ওয়াই, কনেকটিভ এখন কখন হাঁটতে হয়ে বুঝে মতো ওইগুলা। কখন হাঁটে কখন বেড়ে, ভার্বটা আছে না আপনাদের, যখন নাকি বেড়ে আর হাঁটে হেঁটে ইউজ করবেন, হেঁটে, তখন হচ্ছে যেই, যদি দুইটা ভার্ব হয়, অর্থাৎ কনজাংটিভ সোয়াই হচ্ছে মডেল ভার্বের মতো একটা ভার্ব শেষে যুক্ত হইতে পারে, তাই না? আর এগুলা কখন ইউজ হয়? জি, এই ভার্বগুলা কখন ইউজ হবে? এই ভার্বগুলো আপনার প্রয়োজনের তাগিদে ইউজ হবে। ধরেন ধরেন আপনি যখন কারোর কাছে খুব পোলাইটলি কারোর সাথে কথা বলবেন, Könnten Sie mir bitte sagen, আপনি কি প্লিজ আমাকে বলতে পারবেন যে আমি এভাবে এরকম, আহ, আহ, মানে খুব পোলাইট এবং অফিসিয়াল সিচুয়েশন যেগুলো আছে ওইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এটা ইউজ করি। এখন মডেল ভার্বে যে শেষে একটা ইনফিনিটিভ ভার্ব যুক্ত হয়, এটা তো আমরা জানি, তাই না? জি। ওইটার মতো হচ্ছে কানেক্টিভ সোয়ে হচ্ছে আপনি একটা ফিক্স ভার্ব শেষে যুক্ত করতে পারবেন, এটা ভেগের সাথেও করতে পারবেন, হেডের সাথেও করতে পারবেন, আবার ভুর্ডের সাথে তো করতেই পারবেন। ভুর্ডে প্লাস ইনফিনিটিভ তো হচ্ছে সব সময়ই কানেক্টিভ সোয়াই। তো এটা ইউজ হয় হোফলিশে বিতে, যখন আপনি কোনো একটা রিকোয়েস্ট করবেন, কন্টেস্ট দু মিয়া বিতে হেল্পেন, কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি, তুমি কি আমাকে দয়া করে একটু হেল্প করবে, এটা। উডেস দু, দেখেন কন্টেস্ট আর হেল্পেন, আগে কন্টেস্ট দেন হেল্পেন কখন ইউজ করবেন, যখন আপনি কাউকে কিছু একটা রিকোয়েস্ট করবেন। উডেস দু মিয়া বিতে দাস বুক গেবেন, তুমি কি আমাকে ওই বইটা একটু দিবা, মানে খুব পোলাইটলি। হুম আহ, তুমি আমাকে ওই বইটা দাও, আর তুমি আমাকে ওই বইটা একটু দিবা, দুইটা আলাদা। তো আপনি যখন নাকি ভদ্র, অনেক পোলাইটলি কথা বলতে যাবেন বা কোনো একটা রিকোয়েস্ট করবেন, তখন আপনি কানেক্টিভ সোয়াই ইউজ করতে পারবেন। ভুনস মানে উইশ, ধরেন আপনার আপনার হাতে সময় নেই কিন্তু আপনি চান, আপনার যদি সময় থাকতো, হাবেন মানে কি আছে, থাকা, তাই না? ইসাবেন ওঠো মানে কি আমার একটা গাড়ি আছে, তাই না? এই হেঁটে জ্ঞান জি। ম্যাথ সাইড, যদি আমার হাতে অনেক সময় থাকতো, সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু হেঁটে ইউজ হয়েছে। এই হেঁটে জ্ঞান ম্যাথ সাইড, আমার হাতে, আমি যদি আর একটু সময় পেতাম, এরকম আমি চাই আর একটু সময় পেতে। আবার ich würde dich gern oft besuchen, এই যে আমি তোমাকে মাঝে মাঝে কি আহ, দেখতে আসতে চাই, বা এটা আমার উইশ। তো উইশের ক্ষেত্রে আপনি কানেক্টিভ সোয়াই ইউজ করতে পারবেন। রাটশলাগে, রাটশলাগ বলতে হচ্ছে অ্যাডভাইস, অ্যাডভাইস। যখন আপনি কাউকে অ্যাডভাইস করবেন তখন আপনি ইউজ করতে পারবেন। আন দাইনার স্টেলে, আমি তোমার জায়গায়, ভেগে যদি হতাম, এই যে জাইন মানে টু বি ভার্ব, বি মানে কি হওয়া, থাকা, অ্যামিজার ওয়াজওয়ার বি, ভেগে, আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম, ইস পুংক্লিশার, আন দেine স্টেলে ভেগে ইস পুংক্লিশার, আমি তোমার জায়গায় থাকলে আমি কি হতাম, আরো পাংচুয়াল হতাম। অর্থাৎ আমি বলছি তোমার পাঞ্চুয়াল হওয়া উচিত, সেটাকে আমি কানেক্টিভ সোয়াই দিয়ে বললাম, আন দেine স্টেলে ভেগে ইস পুংক্লিশার। দু solltest mit der U-Bahn fahren, তোমার উচিত হবে উবান দিয়ে আসা বা উবান দিয়ে ট্রাভেল করা, উবান দিয়ে ফারেন করা। তো জোল টেস্টে আর ভলেন আর জোলেনে আবার উমলাউট হয় না, কারণ এটার মেইন ভার্বেই উমলাউট নেই। ওকে, তো এইসব ক্ষেত্রে হচ্ছে
আপনার কনজুগেটিভ ওয়াই ইউজ করতে পারবেন। আপনার উইশ, আপনার রিকোয়েস্ট, আপনার হচ্ছে অ্যাডভাইস, এগুলোর। ওকে। আচ্ছা, আর কার কি প্রবলেম আছে? আপু আমার একটু পজিটিভ আর্টিকেলের একটু সমস্যা আছে। ফো হুম, কি সমস্যা ভাইয়া? আপু এই কোথায় মানে আইনের হবে কোথায়, আইন হবে এটা আমি গোলাই ফেলি। আইন হবে কোথায় এটা মানে ইয়ে হয়ে যায় আর কি। এ তো পজিটিভ আর্টিকেল না, আইন, আইনে তো উন বেস্টিমটার আর্টিকেল। না না এখানে তো পজিটিভ আর্টিকেল দেওয়া আছে আপু আমার এটা। আহ 160 নম্বর চাই আমি। 160? জি। হ্যাঁ, কোথায় দেখেন তো। ওই যে পজিটিভ এটা? আর্টিকেল, নমিনেটিভ, অ্যাকুজাটিভ, উন্ডাটিভ। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পজেসিভ আর্টিকেল হচ্ছে মাইন, ডাইন, জাইন, এগুলা, হ্যাঁ। আর আইন, জি আপু। আইনে হচ্ছে উনবেস্টিমটার আর্টিকেল। হুম। তো মাইন মানে কি? আমার আইন মানে কি? এটাও তো আমার। আইন মানে একটি আমার না, আইন মানে একটি। ও একই। হ্যাঁ। না না ভাইয়া, আপনার কিন্তু হেজিটেট হওয়ার কিছু নেই। ওকে। জি আপু। আপনি মন খুলে প্রশ্ন করেন। তো আচ্ছা, আইন, আইনের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল 3 ধরনের, আপনি কি জানেন? হ্যাঁ, দেয়া দিতাস। নাইন, বেস্টিমটার, উনবেস্টিমটার, ও নেগাটিভ। ওকে। দেয়া জি। বললেন, আপনি কি প্লুরাল আর্টিকেলটাকে ত্যায্য করে দিলেন? না, আমাদের হচ্ছে বেস্টিমটার আর্টিকেল, উনবেস্টিমটার আর্টিকেল আর নেগাসিয়ন। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের উনবেস্টিমটার আর্টিকেল। এই যে এইটা দেখতে পাচ্ছেন তো, তাই না? আইন, জি। আইন, আইনে, এটা হচ্ছে আমাদের উনবেস্টিমটার আর্টিকেল। বেস্টিমটার আর্টিকেল হচ্ছে দেয়া, দাস, দি। আর নেগাসিয়ন হচ্ছে কাইন, কাইন, কাইনে। আই থিংক এটা আপনাকে বোঝাতে হবে না, মানে কখন কোনটা হয়। আকুজাটিভ, নমিনেটিভ, ডাটিভ তো জানেনই। আর জি। পজেসিভ আর্টিকেল হচ্ছে মাইন, ডাইন, জাইন, ইয়া, উনসা, অয়া, ইয়া, ইয়া। ইসের জন্য মাইন হচ্ছে পজেসিভ আর্টিকেল, দু এর জন্য ডাইন, এ এর জন্য জাইন, এস এর জন্য জাইন, জি এর জন্য ইয়া, ভি এর জন্য উনসা, এর জন্য অয়া, জি এর জন্য ইয়া, আর জি এর জন্য ইয়া। আর এটা আকুজাটিভ, ডাটিভ, নমিনাটিভের উপর ডিপেন্ড করে যে চেঞ্জ হয়, সেটা হচ্ছে দেয়া, দিদাসের মতোই, আইন, আইনের মতোই, তাই না? জি। জি আপু আচ্ছা। আমার সমস্যা আছে হিসাবে। আমি একটা 22 বলি হুম। হিসাবে আইনেন 39। তো ওকে। আমি এখানে বলি হিসাবে আইন 39। হ্যাঁ। তো এই যে এইগুলো আছে আমার হয়ে যায় আর কি, যে কোখানে কোন জায়গায় আইন বসবো, বসবে কোথায় আইন বসবে, এটা কি কোথায় ফেলি আমি। উম, আচ্ছা, আপনি বলেন যে আসলে, আচ্ছা, এটা কি খুব সহজে কেউ বুঝাইতে পারবেন আপনাদের মধ্যে কেউ? তো ওইটা তো মেইন হচ্ছে আহ, আহ, মানে আর কি অ্যাকুজেটিভ আর ডাটিভ, ওই 39-এর কোনটা আর কি, আর্টিকেল কোনটা, যদি ডি থাকে না না, তাহলে আচ্ছা আইনে হবে, শাওন আর ভাইয়া, যদি আমি আপনাকে আগেই ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, উনি যাতে কনফিউজ না হয়। উনি এটা বলতে চাচ্ছে না, উনি আইন, আইনে, হ্যাঁ, কোথায় আইন, আইনে ইউজ হবে, কোথায় মাইন, মাইনে ইউজ হবে, বা দাইন, দাইনে ইউজ হবে, এটা বুঝতে পারতেছে না। কিন্তু আমি জি আমি আপু। আমি ভাবতেছি হচ্ছে এই দুইটা তো দুইটাই আলাদা কনটেক্সট, এই দুইটাকে আমি কিভাবে কানেক্ট করব আর কি, এটা আমি আপু চিন্তা আমার একটা করতেছি। কনসেপ্ট বলবো। হ্যাঁ, বলেন। একটা লাগে ডাইন ডাইনে, একটা লাগে ডিয়ার, যে উইকেট ইজ ডিয়ার। আবার এখানে তো ডাইনে তো হইতে পারতো, ডাইনে মানে তো তুমি বা তোমার, তোমার কি খবর, এইভাবে। তারপর আমার একটু কন্টেস্ট একটু না না না, ঝামেলা। আপনারা, আচ্ছা থাক, আপনারা শুধু শুধু ভাইয়াকে আরো আপু আমি একটু লাগিয়ে বলবো, দিন। যেমন হ্যাঁ এটা বলেন যে, ভাইয়া। আচ্ছা, যেমন ওই যে ভাইয়া বললো যে হিসাবে আইনের 39, যে আমার একটি ক্লাস আছে হুম। বা লেসন আছে। হুম। তো আমার একটা ক্লাস আছে, তো আমাদের শিক্ষককে, যেমন হচ্ছে আমাদের শিক্ষক এখানে উনজারে, মানে হুম। আমাদের, হুম। এখানে কিন্তু হচ্ছে উনজার হচ্ছে আমাদের এই পসেসিভ আর্টিকেল ইউজ করতে গেলে উনজার ব্যবহার করা হয়। হুম।
যে উনজাগা আমাদের লেগ শিক্ষক আগেন, ও আচ্ছা তখন বলবে উনজাগা লেগ আগেনিস্ট আইভি, এভাবে হ্যাঁ বলতে হবে। হ্যাঁ অর্থাৎ অথবা আপনার আমাদের একটা, ক্লাসে আছে এতজন শিক্ষক উনজারে, মানে আমাদের ক্লাসের মধ্যে এতজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রী আছে, যে 30 জন হোক বা 20 জন হোক, হ্যাঁ এই যে উনজার ইউজ করছে, এটা একটা পসেসিভ আর্টিকেল। হ্যাঁ, আচ্ছা এখন ভাইয়া আমি বলছি, হ্যাঁ আপনি, আমি এরপর জানি যদি না এটা কত, বলা হয় যে যে তার ক্লাসটা, আমার এই শিক্ষকের ক্লাসটা ভালো লাগে, তো ওইখানে জাইন ইউজ করতে পারে, জাইন ইউজ করতে, পুরুষ হলে জাইন ইউজ করলো, হ্যাঁ তার হ্যাঁ, ক্লাসটা আমার ভালো লাগে। এখন আমি বুঝাই, আমি ওনাকে সব থেকে ইজিলি কিভাবে বুঝাবো এটাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা ভাইয়া, আপনার একটা গাড়ি জি। আছে, হুম, ধরেন আপনার একটা গাড়ি আছে, এটা আপনি কি বলবেন? কি আপু? কি আছে? আপনার আপনার একটা গাড়ি আছে, হিসাবে আইন অটো। হুম, ভেরি গুড। আমি আমার গাড়িটাকে পছন্দ করি। Ich liebe meine Auto. Ich liebe mein Auto, এই যে যে মাইন আউট। মাইনটা ইউজ করলেন, মাইন, এখন আপনার গাড়ি, এটা আমার গাড়ি, একটা গাড়ি আছে, আমার জি গাড়িটা আমি পছন্দ করি, এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। হুম, যখন আপনি কোনো কিছু বলবেন যে একটা উনবেস্টিমটার, জি একটা কিছু আছে বা জি একটা নিয়ে কোনো কথা বলবেন, ওটা ডিরেক্টলি আর্টিকেল, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে পজেসিভ আর্টিকেল, যে আমার, তোমার, আমি আমার গাড়িকে আমাদের, পছন্দ করি, তখন হ্যাঁ মাইনটা হচ্ছে পজিটিভ আর্টিকেল এখানে। হ্যাঁ, আমার একটি গাড়ি আর আছে এটা যে এখানে, আর্টিকেলটা অন্য কিছু হইতো, যদি এখানে ওই মানে ডেয়ার দিয়ে কোনো আর্টিকেল হইতো, যেমন হচ্ছে যদি এখানে সুগ হইতো, ডেয়ার হুম সুগের হুম, ক্ষেত্রে, তাহলে মাইনেন সুগ, লিবে মাইনেন হ্যাঁ সুগ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন বলতাম যে আহ ich habe ein ich habe einen Zug, আমার একটি ট্রেন মাইনেন আছে। সুগ। হ্যাঁ হ্যাঁ। ich liebe oder ich mag meinen Zug, ওকে, আমি পছন্দ করি হুম। আমার ট্রেন। তা আমার আর একটি, এখানে হচ্ছে এই ডিফারেন্সটা। ভাই আপনার কি ক্লিয়ার হয়েছে? জি আপু, একটু ক্লিয়ার হয়েছে। তার মানে এখানে যখন বলবো যে আমার একটি ক্লাস আছে, তার মানে এই জায়গাটা নির্দিষ্ট, তাই তো? যে হ্যাঁ, আমার না একটি ক্লাস আছে যখন একটি বলবো বলতে নির্দিষ্ট না, একটিটা নির্দিষ্ট না, একটি একটি হচ্ছে আমার নির্দিষ্ট, ইনভেস্টিগার, আপনার নির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট হ্যাঁ সেটাই তো বলতেছি। হুম, এটা যখন নির্দিষ্ট একটা ক্লাস, অনির্দিষ্ট না ভাইয়া, এটা হচ্ছে পজেসিভ আর্টিকেল। পজেস মানে কি? সত্ত্বাধিকার, আপনার সেটা, হ্যাঁ। আর জি উনবেস্টিমটার হচ্ছে যেটা নির্দিষ্ট না, বেস্টিমটার হচ্ছে নির্দিষ্ট, যেমন ওই গাড়িটি আমার, দ্যাট ইজ মাইন অটো, আউট। হ্যাঁ, বা ওটা কি নির্দিষ্ট হইল আর কি। দেয়া জি অটো ইজ রোড, এই গাড়িটা লাল, অর্থাৎ এই গাড়িটাই লাল, অন্য কোনো গাড়ি লাল না, এটা নির্দিষ্ট, হুম, অর্থাৎ এটা বেস্ট টিমটার। উনবেস্ট টিমটার হচ্ছে যে কোনো একটা, গিভ মি আইন শিফট, আমাকে একটা কলম দাও, তাই না? জি অর্থাৎ এটা কি, যে কোনো কলম আপনি দিতে পারেন আমাকে। হুম, So, এটা হচ্ছে বেস্ট টিমটার। কিন্তু বেস্ট টিমটার হচ্ছে können Sie bitte diesen Stift geben, মানে তখন কি ওটা হচ্ছে দেয়া, নির্দিষ্ট একটা হ্যাঁ বলা হ্যাঁ, হয়েছে আমি যে যেটা, আচ্ছা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাকে ওই কলমটাই দাও, তাহলে হচ্ছে দেয়া, দেয়া জি দিদাসের ইয়াতে পড়বে। কিন্তু যদি একটা কলম দাও তাহলে আইন আইনে, ওটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট। আর পজেসিভ আর্টিকেল হচ্ছে আপনার নিজের, অর্থাৎ ইস হলে আমার, দু হলে তোমার, এয়া, এয়াজি হলে তার, উনজার হলে আমাদের, ইয়া হইলে তাদের, জি হইলে তার বা তাদের, এরকম আর কি। তো বুঝাচ্ছে যে এটার অধিকার আছে একটা, তো এটা হচ্ছে পজেসিভ, ঠিক আছে? অর্থাৎ তিনটার কিন্তু আলাদা আলাদা ক্ষেত্র, আলাদা। তো ইউজের ক্ষেত্রে কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই, একটু প্র্যাকটিস করলেই পারবেন। এই জায়গায় শুধু কনফিউজ রয়েছে আপু। কোথায় কনফিউশন? ওই যে বললাম না, এই যে হিসাবে আইন 29, দেন এটা তো সঠিক না, হিসাবে আইন 29, এটা হবে সঠিক হয়তো। হিসাবে নাইন, উনটারিশটার আর্টিকেল কি? দিয়া, দেয়া, হিসাবে আইনেন উনটারিস্ট। সেটাই তো, হিসাবে আইন 29, তো আমি যে এই যে বলছি হিসাবে আইন 29, তো এটা ভুল তো তাহলে, ওইটা ভুল, এটা ওইটা বলছি। তো আপনি ওই ভুলটা আমি কাউন্ট করতেছি না, ওইটা তো আপনার আইন আইনের মধ্যে আছে, কিন্তু আপনার কনফিউশন তো আইন আর মাইনের মধ্যে।
জি। আচ্ছা, যাই হোক, আপনি বুঝতে না পারলে আপনি আবার কখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন বা প্রশ্ন করেন, কোনো সমস্যা নেই, মানে হেজিটেশনের কিছু নেই। ওকে, আর কার কোনটাতে প্রবলেম আছে? আপু আমার যেটা ডিয়ার এবং ডাইনে, কি? ওই যে যেমন আমরা বলতে পারি না ব্রিগেড ডিয়ার, আমরা এখানে ডাইনে কেন বলতে পারি না, বা ডাইন কেন বলতে পারি না তোমার কি খবর বা তুমি কেমন আছো, এই দুইটার পার্থক্যটা। হ্যাঁ, আপনার ওইখানে ডাটিভ ইউজ করতে হবে, আপনি ডাইনে কই থেকে পাবেন? আপু ওখানে ডাইনে তো তো আপনি একটা প্রোনাউন ইউজ আমাদের যে করবেন। না না, আমি বলি আপনাকে, তোমার খবর কি আর তুমি কেমন আছো দুইটা এক না। হুম, তোমার আর তুমি দুইটা ওয়ার্ড কি এক? না এখানে যেখানে আপনার দিয়া, গেটস দিয়া, ওই দিয়াটা কি আসলে? দিয়াটা হচ্ছে প্রোনাউন। কিসের প্রোনাউন? দুইয়ের প্রোনাউন। প্রোনাউন আর পজেসিভ আর্টিকেল তো এক না। কোথায় প্রোনাউন, কোথায় আর্টিকেল? সো আপনি কিভাবে ইউজ? পজিটিভ মানে হলো গিয়ে ডাইনে, মানে ডাইন মাইন্ড, আর প্রোনাউন হলো গিয়ে ডিয়ার, ডিয়ার, আর কি আছে নিয়ার, এগুলা। আপু আমি বুঝি নাই আপনার প্রশ্নটা। আপনি বলছেন না যে একটা প্রোনাউন একটা পজিটিভ, হ্যাঁ হ্যাঁ, পজিটিভ হলো গিয়ে যে মাইন্ড ডাইন, এবং প্রোনাউন হলো গিয়ে ডিয়ার মিয়ার, দেয়ার, দিয়া মিয়া। মিয়ার, মিয়া আর কি, হ্যাঁ মিয়ার, হ্যাঁ মিয়ার, হ্যাঁ, এগুলো হলো প্রোনাউন আর ঠিক আছে। প্রোনাউন। প্রোনাউন হ্যাঁ প্রোনাউন। এটা হচ্ছে পজেসিভ আর্টিকেল, যেটা হচ্ছে আমার, তোমার, এগুলা। আর ওইগুলো হচ্ছে তুমি, আমি, এগুলা। দাঁড়ান, এই যে এটা হচ্ছে, তো ডু এর ডাটিভ ফর্ম। এই যে দেখেন, পার্সোনাল প্রোনোমেন। প্রোনাউন হচ্ছে সেটা যেটা নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, আর আর্টিকেল হচ্ছে নাউনের আগে ব্যবহৃত হয়। বুঝতে পারছেন ভাইয়া? আপু এখানে মিষ্টি তাহলে কখন ব্যবহার করবো, যদি ওখানে ডিয়ার জায়গায় মিষ্টি দিতে মানে দিয়ে দিতে পারতো না? ওগুলো তো পার্সোনাল প্রোনাউন। কোনটা পার্সোনাল প্রোনোমেন? এটা তো পার্সোনাল প্রোনোমেন, প্রোনোমেন এটা হচ্ছে পজেসিভ আর্টিকেল। এটা তো আর্টিকেল। আর্টিকেলের মতো দেয়া দি দাসের নিয়মে এটা চেঞ্জও হয়। মাইন, মাইনেন, দাইন, দাইনেন, জাইন, জাইনেন, তাই না? আচ্ছা আপু, ব্রিগেডিয়ার ডিয়ার, এখানে ডিয়ার তো প্রোনোমেন বা মানে প্রোনোমেন বসছে না, হ্যাঁ। মানে না এর পরিবর্তে। তো এখানে আপনি ডিয়ারের জায়গায় ডিস দিতে পারতো না? ডিস না, দেওয়া গেল এটা না যে। ফিক্স। হুম, গেট, এটা হচ্ছে ফিক্স, এটা উমগাংসপ্রাখে। আর হচ্ছে গেট আসলে ভিগেটস দিয়া, এটা এইভাবে ডাটিভ এটার সাথে ফিক্স। এখানে আপনি ইয়া ইউজ করতে পারবেন না, অ্যাকুজেটিভ ইউজ করতে পারবেন না। আর যেটা বললেন মাইন, দেখেন আপনার মাইন দেয়নি, যে পজেসিভ আর্টিকেলের পরে আপনার একটা নাউন বসাইতেই হবে, ঠিক আছে? জি। আমার গাড়ি মানে কি? মাইন অটো। মাইনের পরে একটা কি বসলো? নাউন, অর্থাৎ এটা কি একটা আর্টিকেল, এটা পজেসিভ আর্টিকেল। কিন্তু আপনি যখন ডিয়া, ডিশ, এগুলো হচ্ছে নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার হচ্ছে। তো ওইখানে তার আপনি, এই দুইটা জিনিস আলাদা। এই দুইটা জিনিস তো এক না, যে একটার পরিবর্তে আপনি আরেকটা ইউজ করতে পারবেন। ওকে? জি আপু। ওকে, আর কার কি প্রশ্ন আছে? আপু আমার একটু রিলেটিভস আসছে সমস্যা। কোথায় সমস্যা ভাইয়া? আপু আগের ক্লাসটা আমি আর কি দেখতে পারি না, ওই দেন কখন ব্যবহার করব এইটা আর কি। আপু আসলে রিলেটিভ জার্স এর মানে ব্যবহার কেমন, মানে ব্যবহার কি খুব বেশি হয়? যেমন রিলেটিভ জার্সের ব্যবহার হচ্ছে আপনারা লেজেনে পাবেন, দেখে বুঝতে পারলেই হলো, আর কোনো ব্যবহার নেই। এটা শুধু, এমনিতে সচরাচর আপনি তো জার্মানি আছেন, সচরাচর কেমন ইউজ হয় রিলেটিভ জার্স বা আমি কখনো কোথাও স্পেসিফিক ব্যবহার হইতে দেখিই নেই। আর দেখলেও হয়তো শুধুমাত্র কোনো লেখা টেখায় দেখছি, বলতে কাউ। প্রিপারেশনের জন্য কি খুব ইম্পর্টেন্ট এটা
রিলেটিভ না, জার্সটা? এক্সপ্রেশনে আপনি এটা কখনোই ইউজ করবেন না, মানে ইউজ আসেই না। এক্সপ্রেশনের মধ্যে নেভেন জার্স ইউজ করাটা ও ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, নেভেনজার্স অবশ্যই, আপনার নেভেনজার্স ডিমান্ড করবে আপনার স্পিচ। আর রিলেটিভ জার্স হচ্ছে লিখার ক্ষেত্রে আর কি। রিলেটিভ জার্স আপনার নাউনের একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিবে ছোট একটা সেন্টেন্স দিয়ে, এই এছাড়া রিলেটিভ জার্সের কোনো কাজ নেই। এটা ইভেন আপু বেফ্রাগের প্রিপোজিশন এটা একটু বুঝিয়ে দেন। কি বুঝি নাই আপু। বেফ্রাগের বেফ্রাগের মিট প্রিপোজিশন 163 পেজ। আচ্ছা আপু, দাঁড়ান আমি আগে রিলেটিভ জার্স একটু দেখে নিই। কই গেছে? আপু 155 পেজ। ও, থ্যাংক ইউ। ওকে, এখানে না? আচ্ছা ভাইয়া, শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, ধরেন দুইটা হাউবজার্ডস আছে, দুইটা হাউবজার্ডসে একটা কমন নাউন আছে। সেই দুইটা নাউন আকুজাটিভ ডাটিভ যে কোনো কিছু হতে পারে, শুধুমাত্র নাউনটা কমন। আর্টিকেল কমন হতেও পারে, নাও হতে পারে। দুইটা জার্টস আছে, দুইটা হাউবজার্ডস। এখন দুইটা হাউবজার্ডসকে যখন আমরা নাকি একটা জার্টস ক্রিয়েট করি, তখন একটা হাউবজার্ডস হয়ে যায়, একটা নেবেন জার্টস হয়ে যায়, তাই না? এটা তো আমরা নেবেন হ্যাঁ জার্সের অনুযায়ী জানি। ওকে, এখন দেখেন, দাস ইজ দেয়া রেডিওস প্রেশার, এটা হচ্ছে রেডিও স্পিকার। হুম, রেডিওতে যে কথা বলে সে। দাস ইজ দেয়ার রেডিও প্রেশার, অর্থাৎ উনি একজন ছেলে। এটা কি এখানে নমিনাটিভ কিন্তু। হুম, দেয়ার রেডিও প্রেশার ওটা এয়া ইস্ট ইন দেয়ার জেন্ডুং আইনগে স্লাফেন। এই রেডিও প্রেশারটা জেন্ডুং এর সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাহলে এই রেডিও প্রেশার দুইটা কি কমন নাউন আছে না হ্যাঁ দুইটা আপু। সেন্টেন্সে? আচ্ছা, দুইটা সেন্টেন্সে কমন নাউন আছে। এখন আমরা এটাকে হাফ জার্টস রেখে যদি এটাকে আমরা রিলেটিভ জার্টস করি, অর্থাৎ এই রেডিও প্রেশার দিয়ে যদি আমরা একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন দিই, যে তাহলে কথাটা কেমন হবে? এটা হচ্ছে সেই রেডিও প্রেশার যে জেন্ডুং এর সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই না? হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ আপু। এখন এখন এটাকে আমরা সেমই রাখলাম। দেয়ার ইস্ট দাস ইজ দেয়ার রেডিউস প্রেশার লিখেছি, দাস ইজ দেয়ার রিডিউস প্রেশার, ফুল স্টপ উঠিয়ে কমা দিয়েছি, কারণ আমরা দুইটা জার্টস থেকে একটা জার্টস করব। এখন এই যে অ্যাটলিস্ট আপনি মনে হয় রিলেটিভ জার্টসের এই দেয়াদি দাসের বিষয়গুলো জানেন, তাই না? হ্যাঁ আপু। আচ্ছা, তাহলে শুধু আমরা আর্টিকেলটা বসাবো আর নাউনটাকে বাদ দিয়ে দিব। এইখানে নমিনাটিভ ছিল, এর জন্য দেয়াই থাকবে। এই জার্সে অর্থাৎ সেকেন্ড জার্সে যদি এটা আকুজাটিভ থাকতো, তাহলে এখানে বসতো দেন। ঠিক আছে? কিন্তু এটা যেহেতু নমিনাটিভ, ওকে। এই জার্স না না কিন্তু সেকেন্ড জার্স যেটাকে আপনি রিলেটিভ জার্স করতেছেন, সেটাতে এই রেডিউস প্রেশারের পজিশনটা নমিনাটিভ। হ্যাঁ, এর জন্য দেয়া। ও ঠিক আছে আপু। বুঝতে পারছি এখন, আর আর কনফিউশন নাই। আপু আমার একটু বলবেন, আমার একটু বুঝতে পারেন? হ্যাঁ, দেয়া। এখন যেহেতু রেডিউস প্রেশারটা নমিনাটিভ, এর জন্য দেয়া। আমরা নাউন ইউজ করব না, একটা সেন্টেন্সে একবার নাউন ইউজ করছি রেডিউস প্রেশার দেয়া। বাকি সেন্টেন্সের বাকিটুকু ইন দেয়া জেন্ডুং আইনগেশলাফেন, আর কনজুগেটেড ভার্বটা শেষে, কারণ নেবেনজার্সের নিয়ম অনুযায়ী কনজুগেটেড ভার্ব শেষে যায়। ওকে, এখন আবার যখন নাকি পরের জার্জ দেখবো, দাস ইজ দেয়ার রেডিউস প্রেশার। এটা হচ্ছে সেই রেডিউস প্রেশার। ফিলে মেনশন কেনেন দেন রেডিউস প্রেশার। অনেক মানুষ এই রেডিউস প্রেশারকে চেনে। এখানে ফিলে মেনশনটা হচ্ছে নমিনাটিভ, দেন রেডিউস প্রেশারটা কি আকুজাটিভ। ওকে, জি, লাস্টে। হ্যাঁ। এখন দেন রেডিউস প্রেশার যেহেতু এই সেন্টেন্সে আকুজাটিভ, সো এটাকে যখন আমরা রিলেটিভ জার্জ করব, দাস ইজ দেয়ার রেডিউস প্রেশার, দেন কারণ এটা হচ্ছে আকুজাটিভ, আকুজাটিভের আর্টিকেল দেন ফিলে মেনশন কেনেন, বাকিটুকু লিখলাম আর কি, আর কনজুগেটেড ভার্বটা শেষে। ওকে, ক্লার? আপু, ও যদি একটা কোনো কোনো কোশ্চেন ছিল। বাইসাইকেল বোঝানো যায়, এটা বুঝতে পারছি। কোনো কোনো একটা বাইসাইকেল যদি আপু আমাদের দিতে রিলেটিভ হয়, জার্স কি তাহলে যেতে পারবো। দাটিভ হতে পারে? ধরেন ওইখানে যদি ডেম রেডিও স্পেশাল থাকতো তাহলে এখানে কি ডেম দিতাম? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরে শুধু
আপুটা আপনি যে ঠিক আছে আপু। জাজটাকে ভাই রিলেটিভ করবেন সেই জাজটা যদি হচ্ছে আপনার ডাটিভে থাকে তাহলে ডাটিভ হবে, না থাকলে হবে না আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে আপু, মানে বইতে তো অ্যাকুজাটিভ দিয়ে দেয়, এই জন্য ভাবতেছে যে রিলেটিভ ভাই জাস্ট ডাটিভ শুধু পরবর্তীতে আছে, আনসারই ডাটিভ হয় কিনা। পরবর্তীতে আছে, এটা রিলেটিভ ভার্সের ডাটিভ পরবর্তীতে এইগুলা হচ্ছে এত এই আইন- ইম্পর্টেন্ট কিছু না, এগুলা নিয়ে এত ইয়ারও কিছু না। আপনারা এটা হচ্ছে শুধু যে বুঝতে পারছেন এই পর্যন্ত রাখলেই হবে, এটা ইউজ হয় না। আমি জীবনে মনে হয় কোথাও ইউজ করছি কিনা মনে নাই। সো এটার ইউজ এরকম নাই। তবে হুম হুম, পড়লে পড়ে রাখা যায় আর কি। ওকে, আচ্ছা আপু কি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলেন? আচ্ছা, তাহলে আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কোনো কিছু নিয়ে? ও আমরা হচ্ছে যদি প্রতিদিন একটা করে লেজের আর ফোরেন যদি শেষ করা হয় তো তাহলে একটু ভালো হতো। প্রতিদিন একটা করে লেজেন্ডার হইলেন ভাইয়া, কিভাবে শেষ করবো আমি? মানে হচ্ছে যদি একটা লেজেন্ড আর একটা ফোরেন যদি আমাদের দেন এবং সেটা করে আপনাদের মানে হাউস অফ যাবে আর কি, তারপর আপনি আমাদের লিখে দেখালেন যে এতটা হয়েছে এতটা হয়েছে, ইউটিউবে তো উত্তর থাকে এরকম আর কি। আচ্ছা, আপনাদের মডেল টেস্ট দেওয়া হয়েছে না? আসলে ভাইয়া নিজে নিজে অনেক কিছু প্র্যাকটিস করতে করতে হবে আর কি। হ্যাঁ আপু, আমি প্রতিদিনই একটা দুটা করে শেষ করি, হুম। বাট মাঝে মাঝে মেসেজ গরম হয়ে যায় যে মানে করে নিয়ে মাঝে মাঝে নাম্বার কম আসে, নিজে থেকে দিতে গেলে নাম্বার কম আসে, যার আপনি কারণে হইলেন কোথা থেকে দেন? এই যে বইতে এটা একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ওখান থেকে। হ্যাঁ, দিবেন, তারপরে হইলেন যখন অনেকগুলা ভুল হবে আবার হইলেনটা প্লে করবেন, প্লেব্যাক স্পিড স্লো করে দিবেন, সাবটাইটেল অন ব্লুটক্স করে নাকি দিবেন। ভাইয়া, ব্লুটক্স? ইয়া ইয়া। তো এই যে এইরকম ভাবে প্র্যাকটিস করবেন, ধরেন আপনি একটা হইলেন প্র্যাকটিস করছেন, ওকে, আপনার অনেক ভুল হয়েছে, ভুল হইলে আপনি যেগুলো বুঝেন নাই ওইটার জন্য সাবটাইটেল অন করে দিবেন, ঠিক আছে? সাবটাইটেল অন করে দিবেন, প্লেব্যাক স্পিডটা এই যে নর্মাল থেকে আরো স্লো করে দিবেন, স্লো করে দিলেন, তারপরে আপনি শুনবেন, weil sie so পড়বেন schnell und laut এবং বোঝার ist. চেষ্টা করবেন। তাহলে জি আপনার আপু। হরেনের প্রবলেম আপনি হরেন নিজে নিজে সলভ করতে পারবেন। আর আহ, আসলে এটা সেলফ প্র্যাকটিসের বিষয়, এক্সাম প্রিপারেশনটা টোটালি আসলে সেলফ প্র্যাকটিসের বিষয়। হ্যাঁ, আমি আপনাকে দিতেই পারি দুইটা করে, কিন্তু আসলে এতে তেমন কোনো লাভ হবে না, কারণ আমার পক্ষেও এতগুলা সলভ করলে ক্লাস, মানে আমি নিজেই এতগুলা কোশ্চেন কিভাবে সলভ করবো প্রতিদিন, তাই না? জি আপু। আবার সো আপনাদের উচিত নিজেরা প্র্যাকটিস করা এবং যেখানে কনফিউশন সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করা। ওকে, আর কার কি প্রবলেম আছে? আপু আমি যখন মডেল কোশ্চেন করি তখন সেরা ইভেনে কিছু এমন এমন আসে ওইগুলো পাই না আর কি, ইমেইল।